बारी तौर ते बंदा कवे भी मैं आजाद हाँ पर मन करके गुलाम होवे। अज आपां वेखदे ही हां मन करके कई गुलाम बने बैठे ने। कोई जे बोलांगे ते फिर खत्म कर दिता जाएगा, जे सच नूं सच कवांगे ते झूठ नूं झूठ कवांगे ते अज सच नूं फांसी है। भाव की है भी जिहड़ा सच बोलदा, जे कोई सच दे हक दी गल करदा है ते ओनू खत्म कर दिता जाए। गुरु पातशाह ने ये जिहड़ा सिद्धांत पाई सच नूं अपने मनोबल नूं उच्चा करना। सिख मन करके भी गुलाम ना होवे ते तन करके भी गुलाम ना होवे। मन करके भी कोई गुलाम नहीं बना सकता। सतगुरु जियां ने होला महला, होला तो भाव है नेक काम दे लई जूझना, भले काम दे लई जूझना, सीस तली ते टिकाउणा, तलवार दी धार ते चलना। वो महाराज कहंदे भी सिख जिहड़ा है खालसा जिहड़ा नेक कामां दे लई जूझे। होला महला, महला ओ थां जिस थां ते हमला कीता करके रुकिया जांदा जां जिस थां ते कब्जा कीता जांदा, युद्ध कीता जांदा। महाराज ने होला महला बख्शिया। दो टीमां गुरु पातशाह जी बनाउंदे ने। आनंदपुर साहिब दी पावन धरती ते दो टीमां बना के ते उन्हां दा एक फौज एक पासों चढ़ के आउंदी है ते दूजे पासे उस चढ़ के आई हुई फौज का मुकाबला करते ने, रोकते हैं। ये मनसूई लड़ाइयां कह लीए भी इहदे विच शस्त्रता चलदे सन पर किसी का नुकसान नहीं सी कीता जाता, किसी ते सट फेट नहीं, किसी ते शरीर ते वार नहीं कीता जाता। तलवारां खड़कदियां सन, ढालां ते तलवारां वजदियां, रोकते हमला करदे पर किसी को नुकसान नहीं सी पहुंचाया जाता। ते अज दे दिन गुरु पातशाह जी एक आप महाराज गुरु कलगीधर पातशाह जी खालसे नूं होला महला खेडदे देखदे, जदों जित जांदे जदों जिहड़ी टीम जित जांदी ते पातशाह जी उन्हां नूं नाम दिंदे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बड़े ही प्रसन्न होंदे। ते इस दे नाल की होया भी सिखां दे अंदर चाह पैदा होया खेड खेडण दा, जिन्हों मारे कहंदे जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। जदों सिखां नूं पता लगदा ना भी महाराज कलगीधर सच्चे पातशाह जी उस सिख नूं बहुत बख्शिशां करदे ने, जिहड़ा बहुत चंगा करतब दिखाउंदा है, जिहड़ा बड़ा चंगा जूझदा है। गुरु साहिब जी उसते बड़े प्रसन्न हुंदे। ते इस दे नाल होया कि परिवर्तन की आया होले महल्ले दे नाल सारा साल जिहड़े सिख सन ना वो शस्त्र का अभ्यास करते सन। फिर ये जिहड़ी खेड सी तां महाराज ने पटने की धरती तो ही आरंभ कर दी सी। बचपन दे विच ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे जदों जीवन नूं पढ़ो ना, पटने की धरती ते दो टोलियां बना के नकली लड़ाइयां लड़दे सन। कोई की जानदा सी भी जिहदे हत्थ विच अज लकड़ दी सोटी है, एक नकली लड़ाई लड़ते पए ने ते इस बालक ने कोई की जानदा सी भी आउण वाले समय विच 750 साल मुगल राज साम्राज नूं मिट्टी च मिला के रख देना। जिहड़ियां एडियां वड्डियां ताकतां सन पटने की धरती तो इस ओ जंगा दे किनारे ते
ਉਹ ਪਟਨਾ, ਉਹ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਮਰਾਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ, ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਮਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਮਰਾਟ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੰਗਾ ਮਈਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਟਾਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ? ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਲਜ਼ੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇਗ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਕ ਤੇਗ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਤੇਗਾ ਪਰਖ ਲੈ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖਲੋ ਤੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਣੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਗ।
ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖਲੋ ਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ। 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4 ਦੀਆਂ 4 ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾ। ਵੇਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੀ ਲਏਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਹ ਤੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੋ ਲੱਖਾਂ ਲਏਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਗਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਸਮਝੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਨਾ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਝਿੜਕੀ ਮਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਤ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਝਿੜਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਰਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਰਖ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਨਾ ਸਮਝੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੂਰਖ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਫਿਰ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਤਾਕਤਵਰ
पर यह भी नहीं कि भी एवं किसी नाल टक्कर ले लेना। जे कोई तुहानू तंग करे, कोई झगड़ा करे, तो कहते पातशाह कहते फिर हथियार चुको, शस्त्र चुकना करो। मारे कहते जे सकता सकते को मारे, ता मन रोस ना होई। जे ताकतवर ताकतवर दे नाल कोई युद्ध करदा, जंग हुंदी, फिर कोई रोस नहीं, फिर कोई शिकवा नहीं। पर औरंगजेब की करदा सी? मलजूमा ते अत्याचार शुरू कर दिते सन। फिर मारे कहते तलवार चुकनी जायज है, ये शस्त्र चुकने जायज हैं। उथे मारे ने नगारे भी, घोड़ सवारी भी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲਦੇ ਸਨ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਨ ਲੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਧਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਲੰਗੋਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਟੱਕਰ ਗਏ, ਲੁਟੇਰੇ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਉਹਨੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਲੰਗੋਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ, ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਘਾਬਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਧੋਖਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਸੋਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ।
ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਨੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਗਾਰਾ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਝੂਲਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕੰਬਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਕਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਖਿਲਰੇ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ